जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 थर्ड सेमिस्टर VSC पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया रो यूनिट 1 ठारू यूनिट 4 जाए सिलेक्शन 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया गोटे क्लास रे हमें डिस्कशन करबा। तो सेथि पई क्लास टी को सब लास्ट जाए देखिबे, केही भी स्किप करिबेनी। तो एउठू सब जाके क्वेश्चन आसीबो। मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम थिला, आमे देइथिबा सिलेक्शन नो भी आसीचे, आम क्लास रो भी आस्तिला। तो सेहिमिति जयपुर यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अछि बा विक्रम देव यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अछि, सेमानकर एई क्वेश्चन आसीबो। तो देखंतु 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया जदि आगुर भी पढ़ी नाती तो एई क्लास टी को फुल देखंतु हला। फुल देखंतु, एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो, करि परिबे। भारतर सबुठारु उच्च पर्वत श्रृंग कोउटा कोउटा एइटा टिके आंसर एइटा भूल अछि, एटा एवरेस्ट हबो हला। एवरेस्ट एटा सब तो जानि छथि। हिमालय रा सबुठारु कम उच्चता श्रेणी कोन? ए सब क्वेश्चन मार्क दिया है माने कोउटा शिवालिक मन रखिबे। दक्षिण भारतीय पीठभूमि रो अन्य नाम कोन? पेनिनसुला होची तार अन्य नाम पेनिनसुला हला। भारतर सर्वाधिक दीर्घ नदी कोउटा? गंगा नदी। एइटा भी आस्तिला मयूरभंज यूनिवर्सिटी रो, एइटा आस्तिला। एबळा क्वेश्चन टी घुरेई भी आसी पारे, एइटा भी आस्तिला। तो एइटी टाइपिंग रो आपन को किछि असुविधा देखा त्रुटि देखा होतबो, किंतु एइबळा ही क्वेश्चन आसीबो। ए जो क्वेश्चन मार्क अछि माने एटा कोन पढिबे बाकी एगुडा। भारतर सर्वाधिक दीर्घ नदी कोउटा? गंगा नदी। तापरे नर्मदा तथा ताप्ती केउ दिग को बहे? पश्चिम दिग को बहे। ए दिग भी पडुछि काई सेहित पई मु पूर्व रु जो हेतला मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिलांकर क्वेश्चन पेपर मु डिस्कशन कर देइछि, जहा द्वारा आपण जानि परिबे कोउठु किमिति क्वेश्चन आसुछि। सबुठारु बड़ मीठा पानी ह्रद कोउटा? वेलर ह्रद। भारत रे वर्षा आनिबार पवन होउछि कोउटा? मौसुमी। एटा मॉनसून इंग्रजी रे कुआ जाय, मौसुमी मौसुमीटा उड़िया रे कुआ जाय हला। तो जोटा लिखिबे ठीक हबो, किछि नै। जेहेतु उड़िया मीडियम पिला आपण तो मौसुमी लिखिबे, एटा मॉनसून लिखिबे ने मौसुमी लिखिबे हला। सबुठारु अधिक वर्षापात अंचल कोउटा? मॉनसून नामटा अधिक वर्षापात अंचल। ग्रीष्म ऋतुर गरम पवनर नाम कोन? लू। क्वेश्चन देखंतु नुआ नुआ लागुथबो, काहे कि ना एटा जेहेतु नुआ सब्जेक्ट एथर एनईपी परे ए सब लागू हेची VSC रो, तो आपण नुआ सब्जेक्ट ही पढिबे। भारतीय कृषि केउ पवन उपरे निर्भर करे? मौसुमी बा मॉनसून पवन उपरे निर्भर करे। मौसुमी एटा लिखिबे समझते हला जोउठी भी अछि। भारत रे चाष जमीर मुख्य माटी कोउटा? आलुवियल। तापरे बृहत्तर कृषि राज्य कोउटा? उत्तर प्रदेश होची बृहत्तर कृषि राज्य भारतर हला। ग्रीन रेवोल्यूशन केउ शस्य सहित संबंधित? ग्रीन रेवोल्यूशन तांकर पडितला 2 मार्किया। गहम सहित एटा संबंधित, एटा पडितला हला। एटा 1 मार्किया भी पडितला। एटा देखंतु एठी आपण 3टा क्वेश्चन पाइलेनी। भारतर सर्वाधिक उत्पादित शस्य कोन? धान गहम, एटा भी पडितला। देखंतु केते क्वेश्चन आछी। गहम रो सर्वाधिक उत्पादन राज्य कोउटा? पंजाब रो अधिक गहम उत्पादन हुए। सूती पई उपयुक्त माटी होची कला माटी। तापरे चिन्नी काठीर शीर्ष उत्पादक राज्य होची उत्तर प्रदेश। धान पई आवश्यक वर्षापात अधिक अधिक दरकार तो निहाती भाबरे। तापरे सूती को केउ फसल बोली कुआ जाय? क्रॉप फसल बोली कुआ जाय। एटा होची हमर सिलेक्शन क्वेश्चन हला, मैराथन क्लास मध्ये। भारतर शीर्ष लोह आखिया उत्पादक आखु उत्पादक कोटा? ओडिसा। एटा आखु हबो हला, आखिया हेची। देखो किछि जगह टाइपिंग मिस्टेक हेची, जोडा हेची मु कहि दोउची। सर्वाधिक कोल खड़ीर राज्य होची झारखंड। तापर भारतर प्रथम तेलकूओ केउंटी खोदा जायतिला? डिउगोई रे खोदा जायतिला। बॉम्बे हाई काहेकि प्रसिद्ध? पेट्रोलियम पाई एटा प्रसिद्ध थिला। गैस रो सर्वाधिक उत्पादन अंचल कृष्णा गोदावरी। तो एडा सब पढिबे, भलो भाବରେ पढंतु। भारत रे प्रथम जनगणना वर्ष केबे? 1872। भारत रे प्रथम संपूर्ण जनगणना केबे हेतिला? 1881। एटा मन रखिथिबे, एटा बारंबार आसे क्वेश्चन। सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कोटा? उत्तर प्रदेश जानिचंती। सर्वाधिक घनतार राज्य हला बिहार। बिहार होची सर्वाधिक घनतार राज्य। सबुठारु कम जनसंख्या थिबा केंद्र शासित अंचल कोटा? लक्षद्वीप। देखंतु ए गुडा भी आपनकर गवर्नमेंट एग्जाम रा आसे, तो से माने सेति पय के को इग्नोर करंतुनी। तापरे आसीबो यूनिट 1 2 मार्किया आ ए गुडा को भी 5 मार्क पय सिलेक्शन रहइबो। जदि 2 मार्किया पडुची एति लिखिबे, 5 मार्किया पय अधिक लिखिबे। तो एटा 2 मार्किया उभय 5 मार्किया पय मु सांगरे नै आछि। भारत रे भौगोलिक विभाग केते प्रकार? संक्षिप्त रे व्याख्या कर। तो ई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट 4 जाय हमें दबा 2 मार्किया क्वेश्चन।
ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତର ଉପତ୍ୟକା, ଦକ୍ଷିଣ ପୀଠଭୂମି, ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିନି, ତ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏକ୍ଜାମର ଭଲ କରିପାରିବେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଖାଲି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏମିତି ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖି ଦେଇପାରେ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ଢାଳ ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ରୋକି ଦେଶକୁ ଶୀତଳତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସେ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଯେପରିକି ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୁଏ। ହିମାଳୟ ଭୂକମ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବନସ୍ପତି, ପ୍ରାଣୀଜନ୍ତୁ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଉପତ୍ୟକାର ବିଶେଷତା କ'ଣ? ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଆଲୁଭିଆନ ମାଟି ଥାଇ ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ଏଟା ଜଉ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ଏଇ ସବୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଉର୍ବର ଥିଲା। ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହୋଇ ନୂଆ ମାଟି ପଛରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଟୁ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେଠି ନୂଆ ମାଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାରତର ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ କରିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତା ଏଠାରେ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ଉର୍ବର ମାଟି କ'ଣ ସେଠି ସେ ମାଟିର ଭଲ ଶସ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଟା ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ କରିଛି ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ପୀଠଭୂମିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏମିତି ବି ପଡ଼ିପାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପୀଠଭୂମି ଏଇଭଳିଆ ବି ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଛି ହେଲା। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ। ଏହା କୋଲ୍, ଲୁହା, ବକ୍ସାଇଟ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଚୁର। ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଟା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ଭାରତର ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ଭାରତର ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ 2 ପ୍ରକାର, ଯଥା ହିମାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନସୁଲାର ଭଳିଆ ବା ଋତୁକାଳୀନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେରେନିଆଲ ଆଉ ଋତୁକାଳୀନ ଏଭଳିଆ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ 2 ଭାଗରେ। ହିମାଳୟ ନଦୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଏମାନେ ସାରା ବର୍ଷର ଜଳ ବହୁଳ ହେଲା। ଏସବୁ ହିମାଳୟ ନଦୀ ମାନେ କୋଉଗୁଡାକ? ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଏସବୁ ହିମାଳୟରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ପେନସୁଲାର ନଦୀ ମାନେ ହେଲେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। କୋଉଟା ମନେ ରଖିବେ? ହିମାଳୟ ନଦୀ କୋଉଗୁଡାକ, ପେନସୁଲାର ନଦୀ କୋଉଗୁଡାକ ଆସିପାରେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରିପାକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରିପାକ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ବେନିସ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୋଷଣ କରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ଧାନ, ଗହମ, ଚିନି କାଠ, ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଟାଇପିଂ ବେଳେ ବେଳେ ଜାଗା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ଓ ଗଭୀର ନଦୀ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଟା କ'ଣ ନା ବେଶୀ ଗଭୀର ନଦୀ। ଏହା ତିବ୍ଦତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅରୁଣାଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ଏହା ତିବ୍ଦତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବନ୍ୟା, ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବେସିନ୍ ଭାରତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କାହିଁକି ମୌସୁମୀ ଧର୍ମୀ? ଭାରତର ଅବସ୍ଥା, ଜମି ସମୁଦ୍ର ବିରୋଧାଭାସ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ବାୟୁଚାପ ଭିନ୍ନତା ଭାରତରେ ମନସୁନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜଳବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମନସୁନ ବର୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ରିଭିଜନ ହଉଛି। ତ ଆମେ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବାନି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ତ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ଭାରତର କୃଷିର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖାଟା ଆସିଥିଲା ଏକ୍ଜାମର। ଭାରତର ରବିକାଳୀନ ଫସଲର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତ ଖାଲି ରବିକାଳୀନ ଫସଲ ବିଷୟରେ ବି ପଢିପାରେ। ଭାରତରେ ଖରିଫ କାଳୀନ ଫସଲ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଟା? ପଡିବ ହେଲା, କ'ଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟା। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ହୁଏ? ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ସୂତି ଚାଷ ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖ। ଚିନି କାଠ ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ?
ଭାରତରେ କୃଷି କାହିଁକି ମୌସୁମୀ ନିର୍ଭର ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଏସବୁ ଉପରେ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କଣ କଣ? ଲୌହ ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କଣ? କୋଇଲା ଭାରତରେ କେଉଁଠି ମିଳେ? ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କଣ? ତ ଏତିକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ କଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତା କଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଲା? ଭାରତର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ତାପରେ ନଗରୀକରଣ କଣ? ଏଇ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ଖଣିଜର ଭୂମିକା କଣ? ଭାରତରେ ଜନଗଣନାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ? ତ ଏତିକି ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 1 ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଯିବା। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ପ୍ରଥମେ 1 ମାର୍କିଆ ଦେଖିବା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତା କଣ? ବିବିଧତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତା। ତାପରେ ଭାରତର ଜାତିଗତ ଭିନ୍ନତା କଣ ଦେଖାଏ? ବହୁତ ଜାତି ଦେଖାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୀକୁ କେଉଁ ଭାଷା ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଏ? ଦେବନଗରୀ ଭାଷା ଲିପିର ଲେଖାଯାଏ। ଭାରତ ଭାଷା ପରିବାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର କୋଉଟା? ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟନ ବା ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ମାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଜାମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ କେଉଁ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ? ପୁରାଣରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖିତ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦ ଆଦିରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳେ? ମହାଭାରତରେ ମିଳେ। ଉତ୍ତରା ପଥ କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ହିଁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଥ କେଉଁ ଦିଗର ଭାରତକୁ ବେଲା ଯାଉଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରମୁଖତଃ କେଉଁ ଶାସକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତୁର୍କୀ ଶାସକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଶର ଅଧିକାରିକ ନାମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଡେସ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭାରତ ଏଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁଫି ସନ୍ଥ ମୂଳ ଉପଦେଶ କଣ? ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉପଦେଶ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଣ? ଭକ୍ତି। ଚିସ୍ତି ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ କିଏ ଥିଲେ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସନ୍ଥ କିଏ? ମୀରା ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସନ୍ଥ। ମୁଘଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଘଲ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଧି କୋଉଟା ଥିଲା? ତାଜମହଲଟା। ମୁଘଲ ସଙ୍ଗୀତ ଦିନ ଏ ଇଲାହି ପ୍ରସ୍ତାବକ କିଏ? ଆକବର। ଅମୀର ଖୁସରୁ କେଉଁ କାଳରୁ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ସଙ୍ଗୀତରୁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳନ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କୋଉଟା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ସୁରଟରେ ଥିଲା। ଏଟା ସୁରଟ ଲେଖିବେ। ବ୍ରିଟିଶର ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1793ରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରେଳପଥ କେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଚାଲିଥିଲା? ବମ୍ବେରୁ ଥାନେକୁ ଚାଲିଥିଲା। କେବେ ଚାଲିଥିଲା? 1853 ହେଲା। ବମ୍ବେରୁ ଥାନେକୁ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେବେ? 1854 ମନେ ରଖିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡର 1821ରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ 1857 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରେରଣା କଣ ଥିଲା? କାସ୍ତୁସ ଥିଲା। 1857 ବିଦ୍ରୋହର ନାୟକୀ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ମାତା କିଏ? ହ୍ୟୁମାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ତାପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ରଚୟିତା କିଏ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟାର୍ଜୀ ହେଲା। ଏଟା ଖାଲି ବଙ୍କିମ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ଟକଟରେ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟାର୍ଜୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ 1971ର କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ଷ 1942 ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଷ ମାନେ କଣ? ମସିହାଟା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଷ କେବେ? 1947 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତ ବିବିଧତାକୁ ଏକତାରେ ବିବିଧତା କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆସିଥିଲା। ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଭାରତର ଜାତିଗତ ବିବିଧତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଜାତିଗତ ବିବିଧତା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏସବୁ ଅନେକ ଜାତି ଅଛି। ଭାଷାର ଜାତି। ଭାରତର ଭାଷା ବିବିଧତା ବିଶେଷତା କଣ? ଏଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଷା ବିବିଧତା ଯୋଉଗୁଡା ଭାଷା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ। ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ବିବିଧତା ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ? ତାପରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦ ଐତିହ୍ୟ କଣ? ଉତ୍ତରା ପଥ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଅର୍ଥ କଣ? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା କଣ? ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା କଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୁଗଲ ହେଲା। ଅମୀର ଖୁସରୁ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅବଦାନ। ଭାରତର ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍କୃତି କଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ।
ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଟା ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ହେଲା। 1 ମାର୍କିଆ ଗଲା, 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। 2 ମାର୍କିଆ ଟିକେ କମ୍ ଲେଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟ କରିକି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ 5 ମାର୍କିଆ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କରିକି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 4 ର 1 ମାର୍କିଆ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ, 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ସବୁ ଏଉଠୁ ଆସିବ। ଭାରତକୁ କାହିଁକି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। क्वेश्चन ए आसीबो 5 मार्किया, किंतु एटा कोन करिवे टिके लॉन्ग करिक लिखिबे। मौलिक अधिकार अछि, मौलिक कर्तव्य अछि, सब अछि। राज्य निर्देशक तत्व कोन? राष्ट्र निर्देशमूलक नीति एटा हला। राष्ट्र निर्देशमूलक नीति पड़े। सकारात्मक कार्य कोन? ए सब पॉज करिकी पढ़ी नियंतु। 5 मार्किया भी एठु आसीबो, तो 5 मार्किया को एतिक बुझी गने लॉन्ग करिकी लिखि परिबे। न्यायपालिका स्वाधीनता कोन? आईन शासन कोन? ए सब शेयर कर दउची। आराम से को पढ़ी जाएंगे एग्जाम रो भलो कर परिबे। तापर एटा यूनिट 4 रो 2 मार्किया 5 मार्किया। तो आंसर सब 2 मार्किया टाइप रो दिया है, किंतु क्वेश्चन टा 2 मार्किया पई 5 मार्किया पई चलिबो। उन्नयन धारणा कोन? एटा भी आस्तला, एटा पढंतु। स्थायी उन्नयन कोन? सामाजिक उन्नयन कोन? एटा भी रिसेंट क्लास हिच, तो सेटा देखि परिबे। जो माने एक्सप्लेन क्लास देखिया पई चाहउचंती प्ले लिस्ट के जिबे, आगुरु मध्ये क्लास हिची, सेठी आराम से बुझी परिबे। सेटे बुझी परिबे। तो जो माने को क्लास टी हेल्पफुल हिची, जो माने पई से माने नियाति भाबरे गुटोटे कमेंट करिवे। तो क्लास टी को एट रखिबा। जय जगन्नाथ हला। क्लास टी को एट रखिबा। जय जगन्नाथ।